Okay, good morning students. Today let us discuss Doppler effect problems. So Doppler effect change in apparent frequency of source due to relative motion between observer and source of sound. That is called Doppler effect. Already I told you applications also completed. So by using applications to solve the numerical problems one by one. Okay, the problems are very useful and very most important in examination point of view. Okay, Doppler effect. First one problem number 80. 80 now. A whistle producing a sound waves of frequency. So 9500 hertz ఇచ్చాడు మనకి f is equal to 9500 hertz. That is the frequency, and approaching a stationary person with a speed v meter per second. So ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూస్తే this is the suppose this is the source moving with velocity v. These are the observer. Okay, observer at rest. Observer at rest okay. A vessel producing a sound of frequency 9500 hertz and approaching a stationary person with a speed v meter per second. The velocity of sound in air is 300 meter per second ichchadana. So velocity v is equal to how much? V is equal to 300 meter per second. Okay, vs is given the like vl ichchadu. Of course v source of course vl speed to vs తీసుకోండి, no problem. Velocity of sound in air is 300 meter per second. The person can hear frequency up to a maximum of ఎంత వాడు, that is apparent frequency 10,000 hertz ఇచ్చాడు. 10,000 hertz. The maximum value of nu up to which can hear the whistle అంటే సో vs అడిగాడు రా వీడు, velocity of the source అడిగాడు. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో velocity of sound direction like this. ఎందుకంటే ఈ వెహికల్ కానీ ట్రైన్ కానీ ఇంజిన్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది, మూవ్ అవుతుందన్న. విజిల్ వేసినప్పుడు వెలాసిటీ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ బై ద అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్. సో అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటో ఫార్ములా f is equal to స్టాండర్డ్ ఫార్ములా v f is equal to f dash equal to f into v minus v naught by v minus vs. This is the standard formula. In this case vs taken as of course positive, both are in the same direction. Vs and v both are same direction, then we will take this is the positive. So v naught is equal to what? 0 nana. F dash value entra? F dash is nothing but 10,000 apparent frequency ichcharu manaku vaadu. F is equal to 9500. Velocity of sound in air 300 minus 0 divided by of course 300 minus vs. What is the value of vs? 00 cancel out. See on cross multiplication. 300 minus vs is equal to, so 95 into 300 divided by what? 100. So 00 cancel ra. So 95 3s are 5 3s are 15. So 28 ra. That is 285 by 300 minus vs. So vs is equal to what? 300 minus 285. vs is equal to just 15 meter per second. That is the velocity of source. Okay students, formulas are very very most important. This is the standard formula. మీరు ఏది సాల్వ్ చేయాలన్నా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో బై యూజింగ్ గివెన్ డేటా జస్ట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, velocity of source is equal to 15 meter per second, which is towards stationary observer. Write down.
నెక్స్ట్ 81 అన a source of sound is traveling towards a stationary observer. అబ్జర్వర్ ట్రెస్ట్లో ఉన్నాడు అన్న, స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. V0 is equal to 0. Source moves towards stationary observer Vs. The source of sound is traveling towards stationary observer. Start. The frequency of sound heard by the observer is 28% more than that of actual frequency అన్నాడు. అంటే ఏంటన్నా ఎఫ్ డాష్ అనేది వాడు ఇది ఎఫ్ అనేది ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటే దానికన్నా 25% ఎక్స్ట్రా అయినాడంట. అంటే 125/100 ఇంటూ ఎఫ్. ఇనీషియల్ 100 ఉంది, 25% ఎక్స్ట్రా అయినాడు కాబట్టి 125 టోటల్ 125% ఆఫ్ ఎఫ్ నన్నా, అంటే 125/100 ఇంటూ ఎఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్. ఓకే, సి 25% more than the actual frequency. F is the actual frequency or true frequency. Okay. If the speed of sound is v, comma, that of the source is velocity అన్నాడు. velocity of sound ఎంత ఇచ్చాడు అబ్బా? v ఇచ్చాడు. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంట్రా? f dash is equal to f into v minus v0 by v minus vs. ఓకే, v0 already 0 అన్నా, సేమ్ case f dash is equal to what? 125/100 f v minus v0 0 divided by v minus vs is what? Of course vsa. f get cancel అన్న. మనం అడిగిన మొన్నే ఏమడిగాడు అంటే v అడిగాడురా. ఏమడిగాడు? సో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు, సోర్స్ వెలాసిటీ అడిగాడు, అంటే విఎస్ వాల్యూ అడిగాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వీల్లో. సో ఎంత అవుతుంది? 25 5s are 25 4s are నానా. సో అల్టిమేట్లీ 5/4 is equal to v by v minus vs. On cross multiplication 5v minus 5vs is equal to 4v. Transport 4v transport to this side, 4v minus 5v minus 4v. 5v minus 4v is equal to 5vs. So v is equal to what? 5vs. Vs is equal to v by 5. That is the answer nana. Meter per second. Write down. Okay, next numerical problem students. 82 nana. 82. To an observer, the pitch of stationary source of sound appears to reduce by 20%. To an observer, pitch of stationary source nana. See dear students, source at rest lo undra. Source at Vs is equal to 0. This is the observer. Okay. To an observer, the pitch of stationary source of sound appears to reduce by 20% అన్నాడు. Okay, pitch or frequency whatever it reduced by 20% reduce అయిందంట. If the speed of sound is velocity ఎంత ఇచ్చాడన్నా? 340 meter per second. 340 meter per second. Okay. If the speed of sound is 340 meter per second, then speed direction of observer. See dear student, వీడు రెస్ట్ లో ఉన్నాడనా? విఎస్ వచ్చేసి రెస్ట్ లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ అనేది ఏమన్నాడు అంటే స్టేషనరీ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అపియర్స్ టు బి రిడ్యూస్డ్ బై 20%. ద పిచ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అపియర్స్ టు బి రిడ్యూస్డ్ బై 20% రిడ్యూస్ అయింది. అంటే ఇనిషియల్ 100 ఉంది, ఫైనల్ ఎంత అయింది? 100 minus 20 80% అయింది. 80/100 ఇంటూ ఎఫ్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిందంటే అబ్జర్వర్ ఎటు వెళ్తున్నాడు రా? అబ్జర్వర్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది స్టేషనరీ సోర్స్ ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఓకే, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్ రా. సో ఇక్కడి నుంచే కాబట్టి హార్న్ వచ్చేది. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్.
సో velocity of sound observer వీడు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడు observer moves away from the stationary source. ఓకే, వాడు అడిగింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ అడిగాడు. ఓకేనా, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా తీసుకుందాం. అగైన్ ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v minus v naught by v minus vs. See dear student, listen carefully. Whenever the observer velocity direction and velocity of sound direction both are in same, v naught taken as positive, otherwise negative. So in this case both are in same direction, that's why v naught taken as positive sign. So vs is equal to what? 0 because of source at rest. So f dash is what? 80 by 100. F is equal to f bracket begin. What is the value of v? 340 minus v naught divided by 340. Okay. So f get cancel out. 0 get cancel out. See this again, 1 0 also cancel out. 8 into 34 is equal to 340 minus v naught. Okay, so 34 8s are 272 students. 272 is equal to 340 minus v naught. V naught is equal to 340 minus 272. So 340 minus 272 ra. So ఇది ఎంత ఉందా? 68 అబ్బాయి. So V naught is equal to what? 68 meter per second. Moves away, moving away from source. vs ఇంకా దూరం వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో 68 moves away from the source. ఆప్షన్ D అంటే ఆప్షన్ 4. 82 నన్న ఆ ఫోర్త్ ఆప్షన్. 82 వచ్చే ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ అన్న. 82 ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ 83. రైట్ డౌన్ స్టూడెంట్స్. 83, an observer moves towards a stationary source. Of sound. Okay, stationary source అంటే source at rest రా. vs is equal to 0. Observer moves towards the stationary source. Sudden velocity. Stationary source ఇది. Okay. An observer moves towards the stationary source of sound with a velocity 1/5 of velocity of sound. Velocity ఎంత? 1/5 of అంటే 1/5 1/5 of velocity of sound అంటే v/5. ఇటు వస్తున్నాడు రా. velocity of sound ఇటు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది హార్న్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది కనుక సోర్స్ ఇంకా విజిల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు వేవ్స్ ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతాయి బాయ్. ఆ డైరెక్షన్ velocity of sound వచ్చి డైరెక్షన్, అబ్జర్వర్ డైరెక్షన్, both are opposite, then v naught taken as negative. Okay, an observer moves towards the stationary source of sound with the velocity 1/5 of velocity of sound. Okay, the percentage increase in apparent frequency. Percentage increase in apparent frequency అడిగాడు బాయ్. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది apparent frequency? f dash is equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs. Okay, f dash is equal to f bracket begin. What is the value of v naught value minus or minus plus nana v by 5. Okay, divided by vs 0 kada. Okay, so f dash by f is equal to, see this, 5v plus v, 6v by 5v cancel out. So ultimately 6/5. f dash by f ఎంత? 6/5. Percentage again అన్నమాట మనకి. Percentage increase in apparent frequency. So f dash by f minus 1 into 100 percentage. How to calculate the percentage? By using this formula to find out the percentage. So f dash by f is what? 6/5 minus 1
into 100 percentage. So 6 minus 5, just 1 by 5. 1 by 5 into 100 percentage. Just answer is 20 percentage. 20 percentage increases now. ఎందుకంటే observer moves towards session source, apparent frequency is greater than actual frequency. Write down. Okay students, 83 completed. Now I will go for 84. Nana. Problem number 84. When both source and listener means what? Observer, Nana. When the both source and listener approach each other with a velocity equal to half the velocity of sound. See dear students, V0 velocity, Vs velocity, V by 2. Half the velocity of sound. ఇది source nana moving with velocity Vs, observer like this moves with velocity V0. Both are approaches. Velocity of sound direction like this V0. Velocity of sound direction source ఇంకా ఇలా వస్తుంది, వీడు వినాలి కాబట్టి ఓకే. ఇక్కడ Vs positive, V0 negative because of V and V0 both are opposite. V and V0 both are opposite. Apparent frequency f dash is equal to f bracket begin. V standard formula V minus V0 by V minus Vs. Okay, f dash is equal to f bracket begin. V minus V0 kada. What is the value of V0? Again minus of minus plus V0 by V minus Vs. Okay. What అడిగింది ఏంద్రా? The change in frequency of sound as detected by the listener is speed of sound is equal to n అని తీసుకోమన్నాడు అబ్బాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అని తీసుకోమన్నాడు, n అని తీసుకోమన్నాడు. అంటే ఇది n/2 అవుతుంది. n/2 అవుతుంది అబ్బాయి. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ మనం v is equal to n. V0 Vs value n/2, V is equal to n. ఓకేనా? అడిగింది ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అప్పరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆఫ్ కోర్స్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ యాజ్ డిటెక్టెడ్ బై ద లిజనర్. చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నాడు. ఓకే, సో f dash by f is equal to what is the value of V nana? V is nothing but n కదా, plus V0 value n/2. Okay, divided by V is nothing but n minus Vs again n/2. Okay, see 2n plus n/2 divided by 2n minus n/2. 2 cancel out, 2 cancel out ana. 2n plus n how much? 3n. 2n minus n just n like this. F dash by f is equal to what? 3 nana. Okay, done. So percentage change ra. Change కావాలంటే f dash by f -1 into just 100 అద్దామా. వాడు అడిగింది జస్ట్ చేంజ్ కాబట్టి వాడు పర్సంటేజ్ అడగలేదు, జస్ట్ చేంజ్ అడిగాడు కాబట్టి మనకి సి 84 ప్రాబ్లం నెంబర్ 84 కదరా. ఓకే, వాడు అడిగింది జస్ట్ చేంజ్. ఏం చేద్దామంటే సిరీస్ ఎఫ్ డాష్ బై ఎఫ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 3 వచ్చింది. వాడు చేంజ్ అడిగాడు కాబట్టి ఇట్లా చేస్తున్నాను. ఎఫ్ డాష్ బై ఎఫ్ ఈ పక్క -1 వేసాను, ఈ పక్క కూడా -1 వేసాను. ఏమవుతుంది? సి దిస్ ఎఫ్ డాష్ మైనస్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 3 - 1 2. ఓకే, ఎఫ్ డాష్ మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ రా బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. Change in frequency is equal to 2f.
ఓకే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎఫ్ 2f నానా వాడు ఫ్రీక్వెన్సీని n అని తీసుకున్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత తీసుకున్నాడు వాడు n అని తీసుకున్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ n అని తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చిందంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది 2f అని వచ్చింది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2n దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2n ఓకే వాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ n అనుకున్నాడు ఓకే 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 వాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ n అని అన్నాడు అంటే ఈ వీల్లో తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం వీల్లో తీసుకోండిరా ఎటు తీసుకున్నా సేమ్ ఆన్సరే వీటిని వాడు n అని తీసుకున్నాడు అంతే జస్ట్ వీటిని జాగ్రత్త చూడన్నా ఈ ఎఫ్ డాష్ని n డాష్ అనుకున్నాడు ఎఫ్ని ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ని వాడు n అనుకున్నాడు నేను వీటిని n అనుకున్నా ప్రాసెస్ సేమ్ నన్ను ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ ఓకే మీరు కావాలంటే వీటిని ఇట్లానే చేసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా కూడా ఇది వీనా ఇది కూడా వీనే ఇది వీనే ఏదైనా ప్రాబ్లం సేమ్ మెథడ్ సేమ్ ఓకే వి 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 ఓకే సో 3v by v v get cancel ultimate answer is 3 నేనా 3 నేరా సో ఎంత వస్తుంది డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2f వచ్చింది వాడికి 2n వాడు n అనుకున్నాడు కాబట్టి 2n వచ్చింది అంతే మీరు n అనుకుంటే 2n అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n అది దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ whatever frequency sound taken as n అని తీసుకున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ 85 ప్రాబ్లం నెంబర్ 85 నానా problem number 85 okay an engine giving off whistle is moving towards a stationary observer with 50 meter per second speed so this is the source moving with the speed of entrana vs వచ్చి 50 meter per second observer at rest vs is v not equal to 0 observer at rest nana okay the stationary observer with, of course an engine giving off a whistle is moving towards a stationary observer with 50 meter per second speed full stop what will be the ratio of frequency of the whistle heard when the engine is approaching and receding away from the observer ఏమన్నాడన్నా వాడు ఇక్కడ రేషియో అడిగాడు ratio of frequency of whistle heard when the engine is approaching ఇంజిన్ అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇంజిన్ అనేది అవే అవుతున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీకి రేషియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్రోచ్ అవుతుంది ఇది వీనా అప్రోచ్ అవుతుంది ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని ఇచ్చాడు మనకి 350 ఇచ్చాడు ఓకే ఓకేనా మీటర్ పర్ సెకండ్ డన్ see standard formula f dash is equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs okay nana okay na మనకి ఇక్కడ f dash is equal to f bracket begin observer at rest రా both are same direction కాబట్టి సో 350 వాడు ఇచ్చింది v మైనస్ vs ఓకే సో f డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f బ్రాకెట్ బిగిన్ v వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడన్నా 350 బై v 350 మైనస్ vs 300 ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అందాం ఇది f డాష్ అనుకోండి నెక్స్ట్ f డబుల్ డాష్ is equal to మూవింగ్ అవే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏమైతుందా సో వీడు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇటు వెళ్ళిపోతే ఎలా సౌండ్ అటు ఉంది అంటే ఇది నెగిటివ్ తీసుకోవాలి అంటే v బై v ప్లస్ vs నానా ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v వాల్యూ 350 రా బై 350 ప్లస్ 50 400 ఓకే రేషియో అడిగాడు కదా ఎఫ్ డాష్కి ఎఫ్ డబల్ డాష్కి రేషియో
ఎఫ్ డాష్ వచ్చి ఎఫ్ క్యాన్సిల్ డివైడ్ చేస్తే ఎఫ్ డాష్ ఎంత 350 బై 300 400 బై 350 క్యాన్సిల్ 0 క్యాన్సిల్ జస్ట్ 4/3 రా 4/3 4:3 ఆన్సర్. సో 85 ఎంత బై 85 3 రా 85 ఆప్షన్ 3 రా. ఓకే రైట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ ఈజీగానే ఉంటే మీరు చేసేయచ్చు. ఓకే కొన్ని న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసేయచ్చు. మరి చేస్తున్నారా లేదా అనేది అది మీకు వదిలేసింది. వర్క్ చేయకపోతే మాత్రం ఎటువంటి మార్క్స్ రావు అబ్బాయి, మీరు లాస్ పోతారు. మస్ట్ షుడ్ డూ ద హార్డ్ వర్క్. నెక్స్ట్ 86 లోనా a train running at 108 km/h towards east. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అనుకున్నారా, ఇది వెస్ట్. ట్రైన్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. ఎంత స్పీడ్ విఎస్ వచ్చి 108 విఎస్ వచ్చి ఎంత బై 108గా 108 km/h అన్నాడు. km/h అంటే మనకి 5/18 రాసుకోవచ్చు ఇంటూ, లేదంటే కిలోమీటర్ అంటే 10³ అంటే 36 × 10⁻² రాయొచ్చు. 60 × 60 ఓకే. సో జస్ట్ క్యాన్సిల్ అవుట్ 3s ఎంత బై ఇప్పుడు 30 m/s ట్రైన్ వస్తుంది. సోర్స్ a train running at 108 km/h towards east whistle a frequency of 800 Hz. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు రా, ఎంత ఇచ్చాడు 800 Hz ఇచ్చాడు. అది ట్రూ ఆర్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే the frequency is heard by the passenger sitting in the train and the passenger standing near the track whom the train has just passed. See dear students, ఇక్కడ వీడొక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఈ ట్రైన్లో కూడా ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. వీడికి ఫ్రీక్వెన్సీ డస్ నాట్ చేంజ్, ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీతో వీడు వింటాడు. సో ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హర్డ్ బై ద ప్యాసింజర్ ఇన్సైడ్ ద ట్రైన్ ఎంత అంటే 800. ఓకే ఒకటి వచ్చేసింది అబ్బాయి, ఎందుకంటే వాడి డెవలప్మెంట్ అప్లికేబుల్ కాదు. సేమ్ ఈ ట్రైన్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో విజిలేస్తుందో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీని వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. ఎవరు ట్రైన్లో ఉన్న వ్యక్తులు, పర్సన్స్ అబ్జర్వర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. నెక్స్ట్ సో వీడికి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వీడు అబ్జర్వ్ చేస్తా అన్నాడు. సో వీడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్ ప్రాపగేట్ అవుతుందా. సో ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v - 0/v - vs. ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుందా, వీడిని ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అన్నాడు. వీడిని ఇంకా దూరంగా వెళ్తుంది అంటే బేసికల్లీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇట్లా రెండో కేసులో ఎట్లా తీసుకుందాం, లేదంటే వీడిని ఇంకా ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది, ఎట్లయినా ఓకే. వాడిని ఇంకా అవే వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సౌండ్ వాడు వినాలి. ఇది వెళ్తుంది అంటే విఎస్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్, దట్ ఈస్ పాజిటివ్. డినామినేటర్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్ ఎఫ్ డాష్ అనేది తగ్గుతుంది. వెనెవర్ ద సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ apparent frequency is less than true frequency. Already I told you. So f dash is equal to 800 bracket begin. What is the value of v nana? V ichchadu velocity of sound 330 ichchada by 330 divided by 330 plus vs entra 330 అంటే 360 దా అంతే కదా. సో 0 cancel out, 3 double ones are 3 1s are 3 2s are 11/5 11/12 అంటే జస్ట్ మీకు 0.9 సంథింగ్ వస్తుంది. ఇది 800 కన్నా తగ్గుతుంది అంతే. జస్ట్ 800 కన్నా 7 లైక్ 733 లైక్ దట్ 750 నియర్లీ 86 1 as correct 733 that is the answer.
733. Solve it. Do it. ఓకే, మీకు వస్తుందా? ఇది ఎఫ్ డాష్, ఇది ఫస్ట్ ఎఫ్ 800. వీడు ప్లాట్ఫామ్ మీద అబ్జర్వర్ ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీతో వింటాడా? హెర్ట్జెస్. ఇన్సైడ్ ద ట్రైన్ అబ్జర్వర్ 800 హెర్ట్జెస్తో వింటాడు. దట్ ఈస్ 86 ప్రాబ్లం. సో ఆప్షన్ ఈజ్ 1. ఓకే, 86 1. ఓకే, 87 students. A source and a detector move away from each other with a speed of 10 meters per second. See, ఇది సోర్స్ అనుకుంటారా, ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. ఎంతరా? విఎస్ 10. అబ్జర్వర్ వీడు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడు. వీడి వెలాసిటీ కూడా 10. బోత్ ఆర్ మూవింగ్ అవే. ఓకే, with respect to the ground with no wind, there is no wind. If the detector detects a frequency of 1650 hertz of sound coming from the source, వాడు ఎంత విన్నాడంట? ఎఫ్ డాష్ వచ్చి 1650 hertz విన్నాడు. ఓకే, get the sound 1650 hertz of sound coming from the source. What is the original frequency of the source? ఎఫ్ అడిగాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడు బాయ్? 340 meters per second. What is the value of f? See the dear students. So source ఇట్ వెళ్తుంది అంటే సోర్స్ ఇట్ వెళ్తుంది, హార్న్ ఇచ్చింది, వీడు వినాలి కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సౌండ్ వాడు వినాలి కదా. సో సౌండ్ వేవ్స్ ఆ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అయితే వాడు వింటాడు. సో ఓకే, వీడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి విఎస్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ బ్యాక్, ఇది నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, అది పాజిటివ్. ఓకే, standard formula f dash is equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs. Okay ra, v naught positive, vs negative కాబట్టి plus vs. Okay, done. f dash ఎంత ఇచ్చాడు రా? 1650. f ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. v వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు బై 340 మైనస్ v naught ఎంత 10 బై v plus vs అంటే 340 plus 10 350. ఇది so 1650 is equal to f bracket begin 330 by 350 by 0000 cancel by f is equal to what? 1650 into 35 divided by 33 ra. Okay na? So మనకి ఇక్కడ 35 by 33 అంటే 1 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది. దీనికన్నా కొద్దిగా రైజ్ అవుతుంది ఆన్సర్. 1650 కాకుండా 17 సంథింగ్ అవుతుంది. సో 1750 87 2 ఆప్షన్ అనా. సో లైక్ దిస్ 1750 అడ్జస్ట్ అంటే లాజికల్గా మనం పెట్టేయడమే. లాజిక్ ఇక్కడ 35 by 33 ఉంది అంటే 1 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది. సో 1650 ఇంటూ లైక్ 1 పాయింట్ సంథింగ్ 1650 కన్నా కాస్త రైజ్ అవుతుంది. 1750 దట్ ఈస్ స్మాల్, ఎక్కువ రైజ్ అవుతుంది, స్మాల్ రైజ్ అవుతుంది 1750. లేదంటే మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు ఓకే, మీకు 1750 వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద 87 ప్రాబ్లం. డూ ఇట్ నైనా, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ లైక్ ప్రాబ్లం నెంబర్ see problem number 88 nana. Two trains are moving towards each other at a speed of 144 km per hour and 54 km per hour related to the ground track. Two trains, listen carefully. This is a train abay. This train of course vs ఎంత స్పీడ్ ఉన్నాడు? ఎంత స్పీడ్ 144 144 ఇంటూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కాబట్టి 10³/36 రాద్దామా? 36 ఇంటూ 10⁻² కదరా, క్యాన్సిల్. సో 36 4s are yes 144 ఎంత అడిగే 40 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇంకో ట్రైన్ రా, అందర్ ట్రైన్ లైక్ దిస్ ఆపోజిట్లో వస్తుంది. సో దాని వెలాసిటీ ఎంత అంటే
దాని వెలాసిటీ VS1 అనుకోండి, VS2 సెకండ్ ట్రైన్ VS2 అది ఎంత వెలాసిటీ అంటే 54 ఇచ్చాడు అబ్బాయి, 54 km/h. అంతే కదరా? ఓకే, km/hతో వస్తుంది అబ్బాయి. ఇది కిలోమీటర్ ఎంత 54. ఓకే రైట్, కరెక్ట్. సో 8 2s 18 2s అబ్బాయి, 18 2s 18 3s రా. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 1s 2 5s. జస్ట్ ఇది 15 m/s రా. సెకండ్ ట్రైన్ వెలాసిటీ వచ్చి ఎంత ఇదే 15 m/s. ఓకే, డన్. దే ఆర్ అప్రోచెస్ ముందు కూడా. ద ఫస్ట్ ట్రైన్ సౌండ్స్ ఏ విజిల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 600 Hz. వీడు హార్న్ని క్రియేట్ చేశాడు అబ్బాయి. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది 600 Hzతో రిలీజ్ చేశాడు. ఓకే, ఓకేనా? ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద విజిల్ యాజ్ హియర్డ్ బై ద ప్యాసింజర్ ఇన్ ద సెకండ్ ట్రైన్ బిఫోర్ ద ట్రైన్స్ మీట్. ఇందులో ఉన్న ప్యాసింజర్ వినాలి, కాబట్టి వీడు అబ్జర్వర్ రా, వీడు అబ్జర్వర్. ఈ ట్రైన్ సెకండ్ ట్రైన్ అబ్జర్వర్ అనుకుందాం. ఓకే, వెలాసిటీ సౌండ్ ఎంత ఇచ్చాడు అబ్బాయి? 340 ఇచ్చాడు. అంతేగా? V వాల్యూ వచ్చేసి 340 ఇచ్చాడు. V is equal to 340 m/s. ఓకే, డన్. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా స్టాండర్డ్ రాస్తున్నాను అబ్బాయి. ఓకే, F' equal to F into V minus V0 by V minus Vs. ఓకే, నెక్స్ట్ F' is equal to F into V minus V0 by V minus Vs. ఓకేనా? See, velocity of sound direction ఇది, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇది. అంటే అబ్జర్వర్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ రా. F' is equal to what is the value of F nana 600. నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది అబ్బాయి. V వాల్యూ ఎంత 340 రా, ప్లస్ V0. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V0? 15 బై 340 మైనస్ Vs. ఇది నా ఫస్ట్ ట్రైన్ 40 అమ్మాయి, సోర్స్ అదే కదా 40. సో అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F' equal to 600 బ్రాకెట్ బిగిన్ 355 డివైడెడ్ బై జస్ట్ 300. 1s 2s ఎంత ఇదే 700 710 రా, 710 Hz. ఓకేనా? 710 ఆప్షన్ 3 రైట్ డౌన్. Okay, next 89 nana. Problem number 89. A car is traveling at V by 10 m/s. Okay, velocity of source car like this, Vs వచ్చి V by 10 m/s. Okay, the velocity of source. And sound horn of frequency 990 Hz. And the frequency release చేసే సౌండ్ 990 Hz అవ్వాలి. It releases the frequency of 990 Hz. Full stop. The apparent frequency heard by the police chasing the car at V by 9 m/s. V by 9 m/s. సో ఈ కార్ని లైక్ చేంజ్ చేస్తాడు ఇంకొకడు. అంటే ఒకసారి ఇది Vs అనుకుందాం, ఇది పోలీస్ కార్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? V by 9 ఇచ్చాడు. V0 అన్నారా, అబ్జర్వర్ అన్నాడు వాడే. సౌండ్ హార్న్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హర్డ్ బై పోలీస్ చేసింగ్ ద కార్ ఎట్ V by 9 స్పీడ్ ఇచ్చాడు. వేర్ V is the velocity of sound. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు రా. అంటే ఇద్దరు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారు రై. Vs V0 బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. జాగ్రత్త చూడాలి. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి వీడు మూవ్ అవుతున్నాడు, జాగ్రత్త చూడాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వీడు హార్న్ ఇస్తున్నారు. ఏది హార్న్ ఇచ్చిందనా? ఏ కార్ ట్రావెలింగ్ V by 10 m/s, సౌండ్ హార్న్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 990.
ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 990 కాబట్టి ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్లో ఉందన్న, అంటే ఈ డైరెక్షన్ మీరు వినాలి కాబట్టి. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ కదా, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సి ఏమైతే ఒకసారి చూడండి. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f dash is equal to f prime begin v minus v naught by v minus vs. Okay, that is the standard formula. Okay nana, standard formula. Okay, ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు V0 వినాలి కాబట్టి, వీడు వినాలి కాబట్టి, వీడు V0 అబ్జర్వర్ అంటే పోలీస్ కారా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్కి ఆపోజిట్ వస్తున్నాడు, ఆపోజిట్ వస్తుంది కాబట్టి టేకింగ్ యాజ్ పాజిటివ్, టేకింగ్ యాజ్ పాజిటివ్ అన్న. f dash is equal to, what is the value of f రా? 990. ఓకే, what is the value of v నానా? v వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు వాడు, v వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అన్నాడు అబ్బాయి, ఏమీ లేదు. v ప్లస్ v0, what is the value of v0? v by 9. ఓకే, డివైడెడ్ బై v minus vs వాల్యూ ఎంతరా? vs వాల్యూ v by 10. ఓకే, డన్. ఓకే రా, f dash is equal to 990. ఎంత అవుతుంది? 9v plus v by 9 whole divided by, ఓకే, 10v minus v, 9v by 10. ఓకేనా? సో f dash is equal to 990 bracket begin, ఎంత ఇది? 10v by 9 పైకి వస్తుంది 10 by 9v, v cancel out. సో 990 into 100 by 81, లేదంటే 9 into 9, 999 cancel out, 1000 అబ్బాయి. f dash ఎంతరా? 1000 hertz. That is the answer. Write down. సో ఇక్కడ మీరు కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయాలి అబ్బాయి. వీడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వింటున్నాడు కాబట్టి, సో ఇది డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఓకే, వీడు ఈ సౌండ్ రిలీజ్ చేసిందిరా, రిలీజ్ చేసిన సౌండ్ వీడు వినాలిగా, ఈ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వస్తుంది, వీడు పోలీస్ మ్యాన్ ఇటు వెళ్తున్నాడు. బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి v0 taken as నెగిటివ్, v0 taken as నెగిటివ్ సైన్, దెన్ ఏమవుతుందా? ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్ డౌన్ స్టూడెంట్స్. 89. నెక్స్ట్ వన్ 89 completed. 9, next one 90. 90 రా, 90 అబ్బాయి. ఓకే, 90 రా. A source is moving with a constant speed of, source speed ఎంతరా? A source is moving with a constant speed of 10 meter per second on a circular track of 200 meter. on a circular track of 200 meter అన్నాడు. సోర్స్ ఇదిగోరా, సోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది, విఎస్ ఎంత స్పీడ్ అబ్బాయి? జస్ట్ 10 meter per second తో మూవ్ అవుతుంది. డన్. ఓకే, ఈ సర్క్యులర్ ట్రాక్ దాని రేడియస్ 200 meter అనుకోండి. ఓకే, మొత్తం కలిపి 200 meter, అది అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఇట్ ఎమిట్స్ సౌండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? సోర్స్ ఇట్లా వెళ్తున్నారా? ఓకే, ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ అనుకుంటారా, ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ రిలీజ్ చేసింది? 200 meter per second ఫ్రీక్వెన్సీ రిలీజ్ చేసింది. ఓకే, ఏ listener stands at the center of the circular track. The frequency received by the listener. వీడు అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సెంటర్లో ఎగ్జాక్ట్గా. ఇది ఎట్లా జరుగుతుందిగా సోర్స్, ఆల్రెడీ నేను చెప్పానే. Observer at rest, source moving constant velocity, there is no Doppler effect, there is no change in frequency. So frequency received by the observer also, f dash also 200 meter per second. నేను అప్లికేషన్ చెప్పాను, అప్లికేషన్ ఉంది చూసుకోండి కావాలంటే. 91. A car travels at the speed of a towards a high wall. This is the car. Okay, done. Moving with the speed of a అంటే vs is equal to source velocity ఎంత a రా,
ఇది వాల్ అనుకోండిరా, is the wall. A car travels the speed of a towards high wall. The driver sounds a horn of frequency n. Of course, that is the true frequency of n. Release చేశాడు. If v is the velocity of sound in air, okay. Frequency of reflected sound heard by the driver is frequency. So చూడండి, సౌండ్ వేవ్స్ ఇట్లా వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళా ఈ డ్రైవర్ రీచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఒకసారి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, 2 కేసెస్ ఉంటే మీకు 2 కేసులు ఒకటే చెప్పేసాను నేను. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f డాష్ ఈక్వల్ టు f బ్రాకెట్ బిగిన్ v ప్లస్ v నాట్ బై v మైనస్ vs. ఇక్కడ v నాట్ అన్నా vs అన్నా సేమే, బోత్ ఆర్ ఈక్వలే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ. నేను ఈ అప్లికేషన్ చెప్పాను, మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. వాల్, దిస్ ఈస్ ద వాల్, లేదంటే హిల్ లేదా క్లిఫ్, వాట్ ఎవర్ చెప్పాను నేను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ f ఎంత, n బ్రాకెట్ బిగిన్ v ప్లస్ v నాట్ వాల్యూ ఎంతరా, a బై v మైనస్ a. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నేనా మీకు ఇది డెరైవ్ చేశాను కూడా నేను, మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 91 కంప్లీటెడ్. So the f dash option is like v plus a by v minus a into n. Okay, 91 1 ana 91 answer వచ్చేసేసి 1. Yes. Next numerical 92. Okay, 92. A wavelength of sound produced by a source is, wavelength ఇచ్చాడు మనకి, సోర్స్ ఇంకా వచ్చే wavelength 0.8 మీటర్ ఇచ్చాడు. If the source moves towards the stationary listener at 32 meter per second, source velocity కూడా ఇచ్చాడు రై బై. ఓకే, vs వచ్చి 32 meter per second. సో లిజనర్ ఐ థింక్ at rest లో ఉన్నాడా, v not equal to 0. The source towards a stationary listener at 32 is correct. What is the apparent wavelength of the sound? If the velocity is what is the apparent wavelength of the sound again? Velocity of sound is 320 meter per second. V value ichadu 320 meter per second. Okay, done. Standard formula f dash equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs. Okay. So v is equal to f lambda, already we know. F is equal to what? V by lambda. So v by lambda dash, v by lambda, the apparent wavelength to true wavelength. Okay, v minus v not into 0 kada, v minus vs. Okay ra, v cancel by. Reverse rasnanu, lambda dash is equal to lambda bracket begin v minus vs by v. Okay, lambda dash is equal to lambda. What is the value of lambda? 0.8. v, what is the value of v by 320 minus vs 32 divided by what is the value of v 320. Okay ra, lambda dash equal to 0.8. 0.8 అంటే 8 by 10. Okay, done. 320 నుంచి మనం ఒక 30 లెస్ చేసేయండిరా, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 390 అవుతుందా, 290 288 అబ్బా, ఇది 288 by 320. ఓకేనా. సో మనం సింప్లిఫై చేస్తే సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ 2.88 by 320 ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా తగ్గుతుంది అనేది. ఐ థింక్ అది 0.8 సంథింగ్ వస్తుంది, 0.64 0.7 నియర్లీ ఆన్సర్ 0.7. ఓకే ఓకే, ఇది 0. ఓకే, ఇది సంథింగ్ మనకి ఇక్కడ 0.9 తీసుకుంటే ఇది అంతే కదా, 280 by 380 అంటే నియర్లీ 0.9.
ఆ రేంజ్లో వస్తుంది అబ్బాయి. లాంబ్డా డాష్ వచ్చేసి 8 ఇంటూ 9 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2 ఎంతది 72 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2 0.72 మీటర్స్ 0.72 మీటర్స్ ఉందా ఆన్సర్. 92 3 రా, అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాన్సిల్ చేశాను నేను. ఓకే 92 ఆప్షన్ 3S కరెక్ట్. రైట్ డౌన్ స్టూడెంట్స్. ఓకే okay, next one 93 nana. Problem number 93. A person going away from a factory on his scooter at a speed of 36 km per hour. Okay, factory ఇంకా వాడు దూరం వెళ్ళిపోతున్నాడు. దిస్ ఈజ్ సపోజ్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టరీ గా. ఈ సపోర్ట్ ఇంకా అబ్జర్వర్ అనుకోండి, వీడిని వెళ్ళిపోతున్నాడు అవే, జస్ట్ మూవింగ్ అవే. ఎంత స్పీడ్ రా? అబ్జర్వర్ స్పీడ్ 36. జస్ట్ వెయిట్, మనం రివర్స్ వద్దాం, ఎట్లా వద్దాం. సోర్స్ ఇది, ఓకేనా, ఫ్యాక్టరీ ఇది ఫ్యాక్టరీరా, ఫ్యాక్టరీ. వీడు అబ్జర్వరు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎంత 36 అంటే సీ దిస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ 36 కిలోమీటర్ per hour. 36 into 10 power 2 by cancel రా, జస్ట్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. ఫ్యాక్టరీ ఇంకా అవే వెళ్ళిపోతున్నాడు బాయ్. ఓకే 93 కదా. ఏ పర్సన్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఆన్ ఈ స్కూటర్ at speed 36 km per hour. లిసన్ టు ది సైరన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ. విన్నాడు, ఓకేనా, విన్నాడ్రా. సో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా వచ్చేటువంటి సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అబ్బాయి. సో వీళ్ళు కూడా ఇటే వెళ్తున్నాడు అబ్బాయి. ఓకే బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంది. ఓకే ఇబ్బంది అవే అవుతున్నాడు అంటే బేసికల్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దాన్ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. ఏమన్నాడు? సైరన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ. లిసన్ టు ది సైరన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ. ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సైరన్ ఈస్ 522 Hz and a wind is blowing along the direction of scooter at 36 km per hour. అంటే విండ్ వెలాసిటీ కూడా 36 km per hour, అది కూడా 10. ఓకే విండ్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, డబ్ల్యూ కూడా. అప్పుడు ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు రా? 625 ఇచ్చాడు. ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు రా? సారీ 525 ఇచ్చాడు రా. 525 Hz. ఓకే ఓకేనా. విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్కూటర్ at 36 km per hour. The frequency heard by the frequency heard by the person is velocity of sound 340 ఇచ్చాడు అబ్బాయి. V వాల్యూ 340 ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూడాలిరా, విండ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దే కెన్ బి యాడెడ్. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f డాష్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v మైనస్ v నాట్ బై v మైనస్ vs. ఇది సోర్సు రెస్ట్లో ఉంది 0. సో f డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఎంతరా? 525. ఓకే బి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ విండ్ రెండు కలిపి ఎంత? 340 ప్లస్ 10 350. ఓకే మైనస్ వి నాట్ 10 డివైడెడ్ బై ఇది 350, అది 0. సో 525 ఇంటూ ఎంతదే? 340 డివైడెడ్ బై 350. 0 0 క్యాన్సిల్ అబ్బాయి. 7s are 5 7s are రా, 5 1s are 0, 5 5s are. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది ఇది? అంటే జస్ట్ 525 కాస్త తగ్గుతుంది అంతేను. ఇక్కడ 4 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది. ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ మనకి ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే జస్ట్ 510 అవుతుంది. 93 చూడండి ఒకసారి, 93 ఆప్షన్ 2 510 అవుతుంది. ఇది 7 5s are 35 కదా, 34 ఉందంటే 4.9 సంథింగ్ అవుతుంది అబ్బాయి ఇది. ఓకే అంటే 520 కానీ కొద్దిగా తగ్గుతుంది అంటే హార్డ్ చేస్తే. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 93 completed. 94 అబ్బాయి. 94. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వన్ గ్రాఫ్ ఈస్ దేర్. ఓకే సో గ్రాఫ్లో ఏమి ఇచ్చాడు వాడు? మనకి టైం ఇచ్చాడు.
గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉందబ్బా, ఇది 10 క్యూబ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డాష్ ఎంత, ఇది అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అయింది 2000, అంటే 2 into 10 క్యూబ్, 2 into 10 క్యూబ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద టైం వచ్చి 30 seconds. టీ వాల్యూ అది కోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఏమన్నాడు. A detector is released from rest over a source of sound of frequency ఎంత ఎఫ్ నాట్ వచ్చేసి 10 క్యూబ్ హెర్ట్జ్ రా, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ అనుకుంటారు, జస్ట్ ఇది సోర్సు. ఓకేనా, ఇక్కడే రెస్ట్లో ఉంది, విఎస్ ఈక్వల్ 0. ఓకే, రిలీజ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీని ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్బాయి 10 క్యూబ్. ఒకడు ఇది ఫాలో అవుతున్నాడు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వాడు ఎంత 0. ఓకే, ఎవడో లిజనర్ ఓకే ఫాలో అవుతున్నాడు. అంటే ఫాలో అవుతున్నాడు అంటే ఏంట్రా, ద అబ్జర్వర్ ఫాల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఎ సర్టెన్ హైట్ దట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద సోర్స్. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్. వీటి వస్తున్నాడు కాబట్టి వి నాట్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్. ఓకే. Okay, the graph observed detected at a time t plotted in the graph. Speed of sound in air, g. Speed of sound in air ఇచ్చాడు. Speed of sound in air అడిగాడు, v వాల్యూ అడిగాడు రా, v వాల్యూ అడిగాడు, g వాల్యూ 10 తీసుకోమన్నాడు, g ఈక్వల్ టు 10 తీసుకోమన్నాడు. జాగ్రత్త చూడరా, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి, f డాష్ ఈక్వల్ f డాష్ బిగిన్ v మైనస్ v నాట్ బై v మైనస్ vs. ఓకేరా, ఇక్కడ వి నాట్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్, ఆపోజిట్గా ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 0, ఇది 0 అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడరా, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వాటి ఎంత 0గా, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ gt. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ 0 ప్లస్ 10 ఇంటూ t వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 30. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 300 అవుతుంది అబ్బాయి, v నాట్ వచ్చి 300 అవుతుంది. సో వాడు అడిగితే ఏంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అడిగాడు కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఎంత ఇచ్చాడు రా, మ్యాక్సిమం. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా రే, ద అబ్జర్వర్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద సోర్స్, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్. సో ఇది ట్రూ, ఇది అపరెంట్. 2 into 10 క్యూబ్ ఎఫ్ డాష్ 2 into 10 క్యూబ్ is equal to 10 cube, bracket begin, v, we don't know, v plus v naught, what is the value of v naught, 300, okay, by v. Okay, cube cancel out. 2v is equal to v plus 300. Okay na, v said is there, v equal to just 300 meter per second. That is the answer. Write down 300 meter per second na, 94 option 3. Okay, write down. Okay, next 95, problem number 95, listen carefully. Two sources A and B are sending loads. A frequency enta, okay, a frequency 680 ఇచ్చాడు. Two sources A and B sending loads of frequency 680 hertz. Okay, 680 hertz ఇచ్చాడు అబ్బాయి. A listener moves from A to B with constant velocity u. టూ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బీరా. అబ్జర్వర్ ఏ ఇంకా వీకి వెళ్తున్నాడు, విత్ వెలాసిటీ ఎంత యూ అనే వెలాసిటీతో వీడు అబ్జర్వర్ వెళ్తున్నాడు, మూవ్ అవుతున్నాడు. ఓకే, ది స్పీడ్ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఈస్ 340. వెలాసిటీ ఇచ్చాడు అబ్బాయి ఎంత 340 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఈస్ 340 మీటర్ పర్ సెకండ్, కామా వాట్ మస్ట్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ యూ, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ అడిగాడా, what must be the value of u so that he hears 10 beats per second. వాడు ఎన్ని బీట్స్ వినాలిరా, 10 beats per second వినాలి. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చేసేసి 10 beats వాడు వినాలనా, వింటాడు అన్నాడు, అంతే కదా. ఈ రిలీజ్ చేస్తాయిరా. సో మీకు నేను నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్కి ఫార్ములా చెప్పాను కదా మీకు, ఒకసారి మీకు గుర్తుంటే ఒకసారి చూడండి రా. సో నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు, 10 ఇచ్చాడు కాబట్టి వాట్ మస్ట్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ యూ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ అనుకోవాలి, v నాట్ వాల్యూ అనుకోవాలి మీరు. సో దట్ ఈ హియర్స్ 10 beats per second. ఓకే, హియర్ ఎన్ని 10 beats per second అన్నాడు, అంతే కదరా. సో
మనకి ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ నేను ఫార్ములా చెప్పాను, మీరు ఒకసారి అప్లికేషన్ చూస్తే ఎఫ్బి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2f v0 by v1. 2f v0 by beat frequency is equal to 2f v0 by v0. 2f v0 by v. Okay, see beat number of beats ఎంత ఇచ్చాడు కదా 10. FB వచ్చి 10 ఇచ్చాడు, సారీ 10 బీట్స్ ఇచ్చాడు. 10 is equal to 2 into f ఎంతరా 680 into v0 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా మనం బై v వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంతరా రే v0 is nothing but u రా. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వచ్చి 340 కదా 340. సో 0 0 క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓకేనా? ఓకే. సో v0 is equal to what? On cross multiplication 34 into 10 divided by 2 into 68 ఓకేనా? 2 1s are 2 5s are ఓకేనా బాయ్. నెక్స్ట్ 17 2s are 17 4s are 17 4s are ఓకే. 2 1s are 2 2s are ఓకే. 5 by 2 ఎంతరా 2.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇవేగా v0 అంటే ఇవేగా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఈ ఫార్ములా నేను చెప్పాను కదా, మీరు చూసుకోండి ఒకసారి, అప్లికేషన్స్లో ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 2f v0 by v 96. In case of beats, formula must be taken. This formula must be taken. 96 right. A source and observer both start moving simultaneously. Source and observer both start moving simultaneously from origin. Okay, one along x-axis and the one along x-axis and other one along y-axis with the speed of source. Velocity of source is equal to 2 into velocity of sound అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడాలి. ఇది అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఒకటి ఇటు వెళ్తున్నాడు, ఇంకో ఇటు వెళ్తున్నాడు రా. పర్పెండిక్యులర్ అంటే వై యాక్సిస్ ఇక్కడ, ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ వెళ్తున్నాడు. ఓకే, సీ దిస్. సపోజ్ వీడు అబ్జర్వర్ అనుకుందాం, వీడు సోర్స్ అనుకుందాం. ఇది θ1 అనుకోండి అబ్బా, ఇది θ2 అనుకోండి యాంగిల్స్. ఓకే, ఇది 90 అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా చెప్పాను కదా మీకు, నేను చూసుకోండి అప్లికేషన్స్లో ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v minus v0 cos θ1 by v plus vs cos θ2 చెప్పాను నేను. ఎఫ్ డాష్ is equal to ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v minus v0 cos θ1 by v plus what is the value of vs? vs equal to 2v0 cos θ2. ఓకే, డన్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా, డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఎఫ్ వాల్యూ ఏమవుతుందా తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ లెస్ దాన్ ఎఫ్, ఎఫ్ డాష్ లెస్ దాన్ ఎఫ్. ఇక్కడ ఎఫ్ని వాడు ఎఫ్ నాట్ అన్నాడు అంటే ఎఫ్ నాటే పెద్దది. సో గ్రాఫ్ తీసుకుంటేనా సి దిస్. ఓకే, ఏది పెద్దదిరా మనకి? ఎఫ్ నాట్ పెద్దది కాబట్టి సి దిస్, ఎఫ్ నాట్ పెద్దది కాబట్టి. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ సారీ నాన్న ఎఫ్ నాట్ పెద్దది. ఓకే, కరెక్ట్, ఎఫ్ నాట్ పెద్దది. ఎఫ్ డాష్ అనేది స్మాల్, ఇది ఎఫ్ డాష్. ఇదేమవుతుందిరా ఎఫ్ నాట్ అవుతుంది. ఓకే, గ్రాఫ్లో మీకు ఒకసారి చూస్తే మీరు ఎఫ్ నాట్ వాడు డాట్ లైన్ ఇచ్చాడు అబ్బాయి, ఎఫ్ నాట్ డాట్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఎఫ్ డాష్, ఎఫ్ డాష్ వచ్చి డార్క్ లైన్, ఎఫ్ నాట్ వచ్చి, ఎందుకంటే ఎఫ్ నాట్ పెద్దది కాబట్టి హైయర్ వాల్యూ రాశాను, 0 ఆరిజిన్ రా. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ గ్రాఫ్ ఈస్ 2 రా గ్రాఫ్. అది కొద్దిగా మీరు తప్పబడింది కదా. ఓకే, ఎఫ్ నాట్ పైన పడాలి, ఒకసారి చూసుకోండి అది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. ఆప్షన్ 2 రా, ఆప్షన్ 2 96. ఇక్కడ డినామినేటర్ వాల్యూ హైయర్ వాల్యూ, డినామినేటర్ హైయర్ అంటే ఎఫ్ డాష్ వచ్చి స్మాలర్, ఎఫ్ డాష్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ నాట్.
ఈ ఇది కూడా చెప్పా, ఈ అప్లికేషన్ కూడా చెప్పా, మీ దగ్గర ఉంది చూసుకోండి. 96 రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ 97. Problem number 97 ana. An observer is standing 500 meters away from a vertical wall. Okay. ఇది వర్టికల్ వాల్ అనుకోండి అబ్బాయి, వీడు అబ్జర్వరు. ఓకేనా. an observer is standing 500 meters away from a vertical wall starting from a point between the observer and the wall. A police van moves towards the hill with uniform speed sounding a siren of frequency 1000. ఇక్కడ ఒక పోలీస్ వ్యాన్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందంట్రా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత రిలీజ్ చేసింది? 1000 రా. అంటే 10 క్యూబ్ హెడ్జెస్ రిలీజ్ చేసింది బిట్వీన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో. ఓకే. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ హర్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సైరన్ ఈస్. డైరెక్ట్గా అంటే వీడు డైరెక్ట్గా ఎంత విన్నాడు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత విన్నాడు? 970 విన్నాడు అబ్బాయి. ఇది అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రిలీజ్ చేసిన 1000, వీడు 970 డైరెక్ట్గా విన్నాడు. ఓకే, అది ఒక కేసు. ద ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ హియర్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సైరన్ ఈస్ 970. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ heard by the observer after reflection from the hill is nearly. సో చూడరా, రిలీజ్ చేసిందిగా వేవ్స్ వెళ్ళిగా మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? f" ఎంత అని అడిగాడు. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 330 ఇచ్చాడు మీటర్/సెకండ్. ఇది కూడా నేను చెప్పాను మీకు, ఇది కూడా చెప్పాను అబ్బాయి మీకు. 97. సో ఇక్కడ మనకి 97 మనకి ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి అబ్బాయి. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, వాచ్ చేయండి, జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. An observer standing 500 meters away from a vertical wall. అంటే వాడు నుంచున్నాడు అంతే, జస్ట్ అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్ రా, వి నాట్ అట్ రెస్ట్ అబ్బాయి. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f' f divided by a, listen carefully, v minus 0 divided by v minus vs. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడాలి బాయ్. వీడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఓకే, ఇది డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ సౌండ్ మనకి ఇది విఎస్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా, బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్గా. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ రా, ఇది అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్, ఇది సోర్స్ వెలాసిటీ. వ్యాన్ హిల్కి వెళ్తుందన్న, బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇది ప్లస్. ఓకే, ఓకేనా, ప్లస్. ఇప్పుడు చూడరా, మనకి విఎస్ వెలాసిటీ తెలియదు మనకి, విఎస్ వెలాసిటీ మనకు తెలియదు కదా. ఇది నీ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, అటు పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ జాగ్రత్త చూడండి. నెక్స్ట్ ఏంటిరా, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? సౌండ్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి వీడి రీచ్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్స్ వీడు వింటున్నాడా? రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్స్ వీడు వింటున్నాడు కాబట్టి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f" ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ వాడు వింటుంది? రిఫ్లెక్ట్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడాలి. మనకి ఇక్కడ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ వింటున్నాడు? ఇది వీడి రీచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, రిలీజ్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ వాడు వింటున్నాడు. అంటే మనకి వాడు వినే ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ థింక్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఏ రాసుకోవాలి. ఎఫ్ఏ బ్రాకెట్ బిగిన్. జాగ్రత్త చూడండి బాయ్. ఎఫ్ఓ ఏడు నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వీడి సోర్స్ అనుకుందామా? వీడి సోర్స్ అనుకుంటే జనరల్గా ఏడు నుంచి వస్తుంది కదా, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వీడి సోర్సు. అబ్జర్వ్ అట్ రెస్ట్ వి బై వి మైనస్ విఎస్. ఓకేరా, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రా. ఇప్పుడు చూద్దాంరా, మనకి విఎస్ వాల్యూ తెలియదు, మనకి దీన్ని ఇంకా విఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మనకు కావాల్సింది ఏంది? f" కావాలి కాబట్టి ఒక నిమిషం అన్న. ఫ్రమ్ 1 ఇంకా ఈక్వేషన్ 1 ఇంకా f' ఎంత ఇచ్చాడు? 970 రా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 క్యూబ్ రా. ఓకే, బ్రాకెట్ బిగిన్. వి ఎంతరా? 330 అబ్బాయి మైనస్ 330 అబ్బాయి మైనస్ విఎస్ రా. ఓకే,
సో ఏం చేద్దాం, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దామా? ఎస్, 330 మైనస్ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 1000 ఇంటూ 330 డివైడెడ్ బై 970. 0 0 క్యాన్సిల్. ఓకేనా? 0 0 క్యాన్సిల్. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ దీన్ని మనం 11 9 అనుకున్నాం. మనకి విఎస్ మీకు ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం నెంబర్ 97 కదరా? ఓకే, 97 ప్రాబ్లం 97 కదా? ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. ఓకేనేనా? ఇక్కడ మనకి ఒక నిమిషం, ఈ విఎస్ వాల్యూ విఎస్ వాల్యూ వస్తుందనా? సో విఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే, ఆ సైడ్ వెళ్తే ఇది సైడ్ వస్తుంది 330 మైనస్ 1000 ఇంటూ 11/9. అంతే కదరా? ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషను? సో ఇది సంథింగ్ వస్తుంది కదా, అంటే 11/9 అంటే 1 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఇది మనకి ఎక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ వెయిట్ అయినా ఒకసారి జస్ట్ వెయిట్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 కదా మనం తీసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ v ప్లస్ విఎస్ ఉంది, నేను మైనస్ చూస్తున్నాను, సారీ, దిస్ ఈస్ ప్లస్. ఓకే, డన్. ఇట్ ఈస్ ద ప్లస్ అనా? ఇప్పుడు చూద్దాం, చూడండి, కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి అన్న. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎంత అవుతుంది రాబా? ఇది 330 ప్లస్ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 330 ఇంటూ 10³ బై 970. అంతేనా? ఓకే, ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ 0 0 క్యాన్సిల్ రా. అదేనా? 0 0 క్యాన్సిల్ అవుట్. సో రిమైనింగ్ మనకి విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందయ్యా అంటే, చూడండి అబ్బాయి, 33 ఇంటూ 10³ బై 97. 33 ఇంటూ 10³ బై 97 మైనస్ 330 అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ విఎస్. సో అయితే మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నది. ఈ విఎస్ వాల్యూ మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇది జస్ట్ 33 ఇంటూ 10³ అంటే 33,000 బై 97. సో మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ 100 వేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో నేను జస్ట్ 100 వేసుకుంటాను, చూద్దాం. క్యాన్సిల్ అవుట్. 100 అంటే కొద్దిగా రైజ్ అవుతుంది అనేది. 100 అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ 0 అయిపోతుంది అది. సో ఇదేమవుతుంది, ఇది జస్ట్ 10 కదా, 100 అంటే 10 అవుతుంది. ఇది కొద్దిగా రైజ్ అవుతుంది అన్న, 97 కదా ఇక్కడ ఉంది. 1000/97, 1000/100 అంటే 10 అవుతుంది, అంటే 11 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, 10 అవుతుంది, 11 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది. సో 11 అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 అనుకుంటే మనకి 11 33s 11 3s 33, 11 3s 33, 34, 35, 36. సో మనకి విఎస్ వచ్చేసి 363 మైనస్ 330 ఎంత అవుతుందా? 33 అవుతుంది అనుకోండి. జస్ట్ 33 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకోండి. జస్ట్ విఎస్ నియర్లీ 30 అనుకుంటారా? దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న, వీ విల్ గెట్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎఫ్ డబుల్ డాష్ వచ్చేసి ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ నానా? సో 10³ 1000 మైనస్ బి వచ్చేసి 330 బై 330 ప్లస్ విఎస్ 30 అనుకోండి, 360 అవుతుంది. ఎఫ్ డాష్, సారీ, ఇది మనకి ఎఫ్ డాష్ వచ్చేసినారా ఇక్కడ మన వాడి రిజర్వ్ ఫస్ట్ది అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 970 కదా, 970 1000.
1000 కదా, డైరెక్ట్ గివెన్ 1000. సో మనకి మీకు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. డూ ఇట్, మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్నది. మనకి రావాల్సినటువంటి ఆన్సరు ఎంత అంటే లైక్ 97 కదా. 97 మనకి 1031 రావాలి ఆన్సర్. 1031 రావాలి. ఓకే, 1031 రావాలని సాల్వ్ చేయండి. మెథడ్ సేమ్ రా, మెథడ్ ఇదే, మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్న. ఇక్కడ విఎస్ వాల్యూ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, మనకి మీకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, వచ్చేస్తుంది, షూర్గా వస్తుంది. ఇది 1000. డూ ఇట్ నా. 98. డూ ఇట్. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇది. ఈ ఫార్ములాలో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను. విఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ విఎస్ని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 ఇంకా ఏమవుతుంది, సారీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంకా విఎస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేసి ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎఫ్ వచ్చేసి 1000 రాశాను, బట్ ఇది దీని ప్రకారం కొంచెం వేరియేషన్ వచ్చేటట్టుంది, వేరియేషన్ వస్తుంది జస్ట్. విఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి అన్న. విఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 ఇంకా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఎఫ్ డబుల్ డాష్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ 98. సాల్వ్ చేయండి, అది వస్తుంది. 98 లా ఏ రోలర్ scatter carrying a portable stereo scats at constant speed an observer at rest. Which of the following accurately represent how our frequency perceived by the observer change with time? ఒకసారి చూడరా, వీడు అబ్జర్వర్. ఓకే, డన్. వీడు అబ్జర్వర్ రా. ఇది ఒక ఏదో సైరన్, వీడిని అప్రోచ్ అవుతుంది, తర్వాత వీడిని ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది. అప్రోచ్ చేయడం ఏమైందిరా, వెలాసిటీ ఏమైంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. తర్వాత ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. వీడిని రీచ్ అయినప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్గా ఉండిద్ది. ఎగ్జాక్ట్ వీడికి ఆపోజిట్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దేర్ ఇస్ నో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఏమవుతుంది, ద సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్. ఓకే, గ్రాఫ్ చూద్దాం అబ్బాయి. చూడరా, వాడిని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఉంటుంది. వాడిని రీచ్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా వాడి దగ్గర కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వాడిని ఇంకా దూరం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమవుతారా, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. లైక్ దిస్. వాడు యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు అబ్బాయి. ఫస్ట్ హై ఉంది, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ అట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పర్సన్ reaches the horn or source. Then after again decreases. That is the frequency versus time graph. This is the x-axis, this is the y-axis. Option 2 is the correct answer. వాడు రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిందన్నా, కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాడి దగ్గర వచ్చేసి చేంజ్ లేదు, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. తర్వాత వాడికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అగైన్ సో కాన్స్టెంట్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ 2 ఈస్ కరెక్ట్. 98 ఈజ్ అ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 98 వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. 98 రా, 98 is the very very most important Nana. 98. 99. Okay, a motorcycle starts from rest, accelerates along a straight path. Motorcycle start from rest అంటే initial velocity 0, acceleration వచ్చి 2 meter per second square ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే at the straight point of a motorcycle here is stationary. At the straight point of a motorcycle there is a stationary electric siren ఉందిరా. వీడు మోటార్ సైకిలిస్ట్ అబ్జర్వర్ అనుకోండి, వీడిని ఇట్లా వస్తున్నాడు రా. ఓకేనా, ఇక్కడ సైరన్ ఉంది. ఓకేనా, హారన్ చేసింది. రెస్ట్, ఇది విఎస్ వచ్చి రెస్ట్ 0. ఓకే, హౌ ఫార్ హ్యాస్ ద మోటార్ సైకిల్ gone when the driver hears the frequency of siren at 95% of its value? When the motorcycle was at rest, 95% of its value
వినాలి అంటే వాడు 95% ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ వినాలి అంటే వీడు కొద్దిగా అప్రోచ్ చేయాడు అంటే ఫైనల్గా వాడు ఆగినప్పుడు వాడు 95% విన్నాడంట. ఓకేనా? ఆగినప్పుడు వాడు ఎంత విన్నాడు? 95% విన్నాడు. సో 95% విన్నాడు కాబట్టి ఒకసారి చూడండి, సోర్స్ ఇది సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అబ్బాయి, సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. ఓకే, వీడు మోటార్ సైకిల్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాడు, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ V0 అనుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే వాడు అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు 95% విన్నాడు అన్నాడు. వెన్ ద మోటార్ సైకిల్ వాజ్ ఎట్ రెస్ట్, మోటార్ సైకిల్ వాజ్ ఎట్ రెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకసారి చూడండి రా. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f dash is equal to f bracket begin V minus V0 by V minus Vs, V minus Vs. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి Vs అనేది ఏంటిరా? సోర్స్. V0 అనేది ఏంటిరా? అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ. దిస్ ఇస్ సోర్స్ వెలాసిటీ. ఓకే, వాడు అడిగింది ఏంటంటే 95% వాల్యూ వెన్ ద మోటార్ సైకిల్ వాజ్ ఎట్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు. సో వాడు హౌ ఫార్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు, హౌ ఫార్ హ్యాస్ ద మోటార్ సైకిల్ gone when the driver hears the frequency of sound 95% of f dash is 94% of f by into f by. ఓకే, సో వాడు రెస్ట్ కాబట్టి V0 రెస్ట్, V మైనస్ వీడు మోటార్ సైకిలిస్టే ఇనిషియల్గా వాడు స్పీడ్లో ఉన్నాడు, వాడు వెలాసిటీ నేను అది Vs, FF గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్, FFO గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్ రా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు రా? ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు మనకి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ మనకేమి ఇవ్వలేదు అనుకుంటాను, నేను వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు మనకి. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ మీరు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 330 తీసుకుంటారా? ఇవ్వలేదు వాడు. V వాల్యూ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకోండి, 330 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేట్ ద Vs వాల్యూ. ఏం చేద్దామన్నా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దామా? 94/100 V వాల్యూ 330 by 330 minus Vs. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 330 minus Vs is equal to 330 into 100 by 94. ఓకేనా? ఓకే, సో సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే Vs వాల్యూ మనకి మీకు Vs వాల్యూ వస్తుంది అబ్బాయి. Vs వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు ఎంత వస్తుందంటే జస్ట్ 20 వస్తుంది Vs. దీన్ని ఈ సైడ్ తీసుకుంటారా? సాల్వ్ ఇట్. ఒక నిమిషం అన్న, ఇది ఆపోజిట్ వస్తుందా? సోర్స్ అబ్జర్వర్కి వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు, సోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కూడా ఆ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా. వీడు అప్రోచ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాడు, ప్లస్ కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ ప్లస్. సో Vs వాల్యూ సాల్వ్ ఇట్. Vs వాల్యూ మనకి 21 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుందిరా. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ Vs వాల్యూ, జస్ట్ వెయిట్, యూజింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ మనకి S is equal to ut plus half a t square తీసుకుందామా? లేదంటే v square equal to u square plus 2as తీసుకుంటా బాయ్. v square is equal to u square plus 2as. s అడిగాడు రాడు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కదా. v0 square is equal to 0 plus 2as. v0 vs అంతా పోతా సేమ్ కదా వాడే. సో ఎంతది? అప్రాక్సిమేట్లీ 21 into 21 by 2 into a వాల్యూ ఎంతరా? a వాల్యూ 2, that is equal to s. approximately 10 ఎంత అవుతుంది? 10 s వాల్యూ నియర్లీ 100 అవుతుంది బాయ్, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 98 మీటర్స్ అవుతుంది. 98 మీటర్స్ అవుతుందా?
So the option is 1, 99. Option 1 ra. 99 option 1. Write down. Okay students, see once again I will tell you this problem. Just wait. ఒకసారి చూడండి. This is the siren which emits a frequency f. Okay, done. This is an scotist initially at rest. Then after moving away na ikkada ఒకసారి చూస్తే a motorcycle starts from rest and accelerates along a straight path with the velocity is what? With an acceleration of 2 meter per second square తో వెళ్తున్నాడు ఇట్లా. Okay. At the straight point of motorcycle there is a stationary electric siren undra. Stationary electrical siren. This is the siren. Of course which is at rest. Source velocity 0 ఉంటుంది. Okay. How far has the motorcycle gone? అంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు. Gone. When the driver hears the frequency of siren at 94% of its value. Okay. When the motorcycle was at rest. వాడు రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కన్నా కూడా 90 రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు 100% ఫ్రీక్వెన్సీ లిసన్ చేశాడు. 100% విన్నాడు. తర్వాత ఎంత వెళ్ళిపోతుంటే ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. 94% ఆఫ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ అన్నాడు. సో అంటే అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గుతుంది వీడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు. ఓకే, వీడు సడన్ వెలాసిటీ వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళిపోతున్నాడు. చూడండి ఒకసారి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f dash equal f bracket v స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంట్రా? v minus v naught by v minus vs. ఇది స్టాండర్డ్. జాగ్రత్త చూడండి. ఇనీషియల్లీ అబ్జర్వ్ అట్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ 94% ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాడు లిసన్ చేశాడు. ఓన్లీ 95 ఇనిషియల్ వాల్యూలో 94% విన్నాడు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ విన్నాడు కాబట్టి వాడు అవే వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు కంటిన్యూగా విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ 2. అంటే ఇది 94/100 ఆఫ్ f is equal to f v by v minus. See ఇక్కడ vs అనేది అబ్జర్వర్, ఇదేంటి సోర్స్ కాదనా, ఇది కాదు, వీడు వెళ్తున్నాడు కదా, వీడి వెలాసిటీనే. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ vs అంటే v నాట్ అబ్జర్వర్ ఇనీషియల్గా రెస్ట్లో ఉన్నాడు, వాడు 0. సో వెళ్ళిపోతున్నాడు. మోషన్లో ఉన్నప్పుడు వాడు 94% ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ సోర్స్ అంటే వాడినే కన్సిడర్ చేయాలి. మోషన్లో ఉన్నప్పుడు వాడి వెలాసిటీ. v నాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ మోటార్ సైక్లిస్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓకేనా? క్యాన్సిల్ అవుట్. సి సో 94/100 అంటే దట్ ఈస్ 0.94 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? వెలాసిటీ సౌండ్ వాడు యాక్చువల్గా మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. 330 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. v వాల్యూ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్, యాక్చువల్లీ నాట్ గివెన్. సో 330 మైనస్ v0 ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ రా. 330 మైనస్ v0 ఈక్వల్ టు 330/0.94 వస్తుందా మీకు? 0.94. ఓకేనా? సో 330 మైనస్ 0.94 is equal to v0. ఈ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ v0 వాల్యూ ఇందాక నేను చెప్పాను యాక్చువల్లీ తర్వాత మైనస్ వస్తుంది అంతే. సో అప్రాక్సిమేట్లీ -20 -21 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఎందుకు నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు వచ్చినాయంటే నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ సోర్స్ అబ్జర్వర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద స్టేషనరీ సోర్స్. సో v0 వాల్యూ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ రా, రిమైనింగ్ సేమ్ కదా. సో using the equation of motion v0 square is equal to u square plus 2as. Initial velocity vadanతా 0 by, so v0 square is equal to 2as. S is equal to what? v square by 2a అవుతుంది. 21 into 21/4. ఓకే, ఇది 2 into a వాల్యూ 2 కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ 100 అవుతుంది. జస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 98. అప్రాక్సిమేట్లీ 98. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ నానా 99. ప్రాబ్లం నెంబర్ 99. Listen carefully.
సో 90 కంప్లీట్ ఏంటంటే 100. సారీ, ప్రాబ్లం నెంబర్ 100 రా. A driver of a car traveling with speed 30 meters per second towards a hill. Okay, towards hill. Sound a horn of frequency 600. చూడరా, ఇది హిల్. ఓకే, వీడు డ్రైవరు అంటే అబ్జర్వర్ అనుకోండి. అబ్జర్వర్ వెళ్తున్నా అంటాను. ఎంత అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ ఎంతరా? అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ 30 meters per second. ఓకే, టువర్డ్స్ హిల్. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 600 ఇచ్చాడు. ఓకే, 600 ఇచ్చాడు నేను. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ వచ్చి 330. ఈ వాల్యూ 330 ఇచ్చాడు, అది కూడా ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద హిల్. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రిఫ్లెక్ట్ సౌండ్ యాజ్ జీరో బై ద డ్రైవర్. వేవ్ ఫస్ట్ ఇట్లా వెళ్ళి మళ్ళీ వీడు రీచ్ అయిందా? ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. అప్పటి ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎప్పుడు బిగిన్ V ప్లస్ V0 బై V మైనస్ VS. ఇక్కడ V0 అన్నా VS అన్నా సేమ్ ఏనా బై, దట్ ఈస్ 30. సో F డాష్ ఈక్వల్ టు F అంటే ఎంతరా? 600. ఓకే, V వచ్చేంతరా? 330 కదా. 330 ప్లస్ 30 ఎంత? 360 బై 330 మైనస్ 30 ఎంత? 300. 2 F డాష్ వచ్చి 720 hertz. That is the answer. ఈ అప్లికేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను రా. హిల్స్ ఆర్ క్లిప్స్ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అబ్బాయి 101. A siren emitting a sound of frequency 800 hertz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meters per second. జాగ్రత్త చూడండి బాయ్. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ వీడు. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ ఆ టైపే. వీడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక వెహికల్ ఎంత స్పీడ్కి వెళ్తుంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వెహికల్ వచ్చేసి ఎంత? 15 meters per second వెళ్తుంది. ఓకే, డన్. ఓకేనా? ఇది క్లిఫ్ సోర్స్. ఓకే, అది క్లిఫ్. Cliff at a speed of 15 meters per second. Okay, the frequency of sound that observers hear by the echo reflected by the cliff is. ఈ సౌండ్ వీడు రిలీజ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ దీనికి రీచ్ అయ్యి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వాటిని వీడు రీచ్ అవుతుంది. సో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నాడు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనకి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F డాష్ ఈక్వల్ F బ్రాకెట్ బిగిన్ V మైనస్ 0 బై V మైనస్ VS. ఇదే ఇందులో హాఫ్ పార్ట్ ఇది. ఓకే, F డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ F ఎంతరా? F ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు మనకి? 800 ఇచ్చాడు. ఓకేనా బాయ్. V ఎంత ఇచ్చాడు? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత ఇచ్చాడా? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడా? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇలేదా? 330 తీసేసుకోండి. డివైడెడ్ బై 330 minus 15. F dash equal to 800. 330 by 315 రా. ఓకేనా? జస్ట్ 330 by 315 కాబట్టి 1 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుందా? 800 కన్నా కాస్త పెరుగుతుంది. 838 ఆన్సర్. మెథడ్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్. Next, last problem in this chapter, that is 102. The two nearest harmonics of tube close at one end, open at other end. Frequency ఇచ్చారా? ఎంత ఇచ్చారా? 220 hertz ఒకటి. రెండోది ఎంత పైది? 260 hertz ఒకటి. ఓకే, ఈ F1 అనుకోండి, ఇది F2 అనుకోండి. అది ఏ పైప్ రా? క్లోజ్డ్ పైప్. ఓపెన్ ఎట్ వన్ ఎండ్, క్లోజ్ ఎట్ అదర్ ఎండ్ కదా. దేర్ నియరర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, రెండు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. ద టూ నియరెస్ట్ హార్మోనిక్స్ ఆఫ్ ఎ ట్యూబ్ క్లోజ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ అండ్ ఓపెన్ ఎట్ అదర్ ఎండ్ ఆర్ 220 hertz and 260 hertz. వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నాడు. సి విచ్ పైప్? క్లోజ్డ్ పైప్.
harmonics are all harmonics are odd, that is 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9. Difference ఎంత just 2 nana. So 2f is equal to ఇది డిఫరెన్స్ ఎంత 260 minus 220. 2f is equal to just ఎంత 40. f is equal ఎంత 20 hertz. ఏంటిది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్బాయి, ఏంటిది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 20. అవి అంటే ఫండమెంటల్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. ఇవి ఎన్ని హార్మోనిక్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చి 2. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి 1 is to 3 is to 5 is to 7 ఆల్ ఆర్ ఆడ్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ అన్నిటి కూడా 2 ఉంది కాబట్టి వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ 2f ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2. 260 minus 220 just 40. f is equal to 20 hertz. f is equal to 20 hertz అవ్వాలి. ఓకే, అంటే ఇది ఐ థింక్ 11th హార్మోనిక్, అది 13th హార్మోనిక్. ఏవో రెండు ఇచ్చాడు, డిఫరెంట్ హార్మోనిక్స్ ఇచ్చాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఇన్ దిస్ కేస్ జస్ట్ 20 అబ్బాయి. ఓకే, రైట్ డౌన్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ చాప్టర్. ఓకే, సౌండ్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, వేవ్స్ చాప్టర్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. వేవ్స్ చాప్టర్ విల్ కంప్లీటెడ్ అనా. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మాత్రం మీకు ఎటువంటి మార్క్స్ రావు. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డూ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.